توج الدولي الجزائري مهاجم نادي لاستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بجائزة الأسد الذهبي في نسختها 13 التي تمنحها صحيفة المنتخب المغربية لأفضل لاعب أفريقي. محرز نال الجائزة بعد استفتاء شارك فيه 40 من أبرز الصحفيين الرياضيين الأفارقة والعالميين المواكبين لكرة القدم الأفريقية، ما لا يقل عن 40 ألفا من زوار الموقع الإلكتروني لصحيفة المنتخب. وتفوق الدولي الجزائري على الجابوني بيير إمريك أوباميانغ والمصري محمد صلاح، يعتبر محرز ثاني عربي يتوج بجائزة الأسد الذهبي على المصري محمد أبو تريكة الذي نالها عام 2008. توفيق مخلوفي في أولمبياد ريو ووصول مولودية بجاية إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي كان من أبرز النجاحات التي سجلتها الرياضة الجزائرية عام 2016، بينما سجلت إخفاقات أخرى على غرار كرة اليد. مراسلنا حسين بوصالح والتفاصيل. سنة 2016 تأرجحت فيها الرياضة الجزائرية بين الإخفاق تارة والنجاح تارة أخرى، فسارت بعثة الجزائر نحو مدينة ريو دي جانيرو بأكبر عدد في تاريخ مشاركتها في الأولمبياد. 64 رياضي مثلوا البلاد في هذا المحفل الأولمبي بحضور المنتخب الأولمبي لكرة القدم العائد إلى الواجهة بعد أكثر من عقدين من الغياب. علقت آمال كبيرة في البداية على هذه البعثة التي تعكس ما علق عليها في الواقع، لولا فضيتي توفيق مخلوفي اللتان حافظتا ماء وجه الجزائر، موجهة أصابع الاتهام إلى القائمين على الرياضة الجزائرية. كرة اليد هي الأخرى كان لها نصيب من الإخفاقات، والتي يبدو أنها دخلت في سبات عميق منذ آخر تتويج إفريقي لها سنة 2014 بالجزائر. نتائج هزيلة في مونديال الدوحة وفشل في كأس إفريقيا بالقاهرة 2016، سنة أيضا أكدت فيها الأندية الجزائرية تألقها إفريقيا مع مشاركة في ثالث نهائي على المستوى القاري. فبعد وفاق سطيف واتحاد الجزائر جاء الدور هذه المرة على مولودية بجاية الذي صنع الاستثناء وبلغ نهائي كأس الكاف الذي خسره على يد الغربان الكونغولية تيبي مازامبي. العنف في الملاعب الجزائرية شبح أبى الرحيل في هذا العام، فسحب عناصر الشرطة من الملاعب كان لها تأثير سلبي، وهو الذي كلف وفاق سطيف الإقصاء من رابطة أبطال إفريقيا بعد أحداث الشغب التي عرفها ملعب 8 مايو في مواجهة بطل نسخة هذا العام سان داونز الجنوب الإفريقي. المنتخب الجزائري وكعادته تألق ورسم البسمة على وجوه الجزائريين بعدما أقنع وأمتع الجماهير مع بداية السنة، وضمن تأهله لكان الجابون 2017 بالأداء والنتيجة. المستوى الذي وصل إليه الخضر رفع سقف الطموحات وفرض ضغطا لم يتحمله التقني الفرنسي كريستيان غوركوف الذي فضل رمي المنشفة حتى قبل نهاية تصفية كأس إفريقيا. وضع وتوقيت جعل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة محمد روراوة تعجل في اختيار خليفة غوركوف، فكان الخيار الصربي ميلوفارايفاتش الذي لم يعمر طويلا سوى أشهر قليلة، والسبب قيل إنه تمرد وعدم الانضباط داخل بيت المحاربين بعد الإخفاق في أول جولات تصفية كأس العالم بروسيا. ليستلم بعدها البلجيكي جورج ليكانز مشعلا قد يكون حارقا أو مضيئا درب المحاربين في طريقهم لكان الجابون 2017 في محطة أولى قد تعيد قطار الخضر إلى سكة الانتصارات وتعبد طريقهم إلى مونديال روسيا. حسين بوصالح بين سبورت. Mais aussi en déplacement en Europe. Il y a des joueurs qui se montrent, il y a des joueurs qui ont moins joué, et vous avez vu sur la liste. Et parfois, comme entraîneur national, sélectionneur, c'est pas toujours évident de laisser quelques de tes proches, comme Carole ou Sofiane, de laisser à côté. Ça fait mal au cœur, mais le manque de rythme parfois et tout ça, ça a fait que j'ai un groupe qui n'a pas trop d'expérience. Et j'ai à ce moment-là aussi décidé de prendre Bouguera avec moi, Majid
il connaît les joueurs, il connaît un petit peu, il est en train de faire son stage pour la CAF B licence, je crois bien, et c'est toujours une bonne chose. Il connaît aussi le groupe, ça peut nous apporter. J'ai pris un adjoint pour complémenter un petit peu mon staff, Patrick Deville. Alors pour encore professionnaliser, encadrer mon groupe encore meilleur qu'avant. On ne peut jamais laisser quelque chose au hasard. Et vous savez, cette CAN, et on parle beaucoup, toujours la fin, on a fait la programmation, vous avez vu, ce n'est pas de secret. On a marqué jusque le 5 ou le 6 février. Je crois que mentalement, c'est important de le faire. Mais le plus important de ce CAN, c'est le match contre Zimbabwe. Et on doit faire le focus sur Zimbabwe. Je sais bien, le deuxième match contre la Tunisie, je crois que c'est toujours un match spécial. Pas pour moi, pour les deux pays. Mais le plus important pour moi, personnellement, le troisième match contre une très bonne équipe de Sénégal, parce que c'est une bonne équipe. Et moi, je veux me concentrer, le focus, je vais mettre sur ce premier match contre Zimbabwe. Les joueurs, petit à petit, ils vont venir aujourd'hui, demain, il y a encore aujourd'hui quelques-uns qui jouent. Demain, il y a encore quelques-uns qui jouent. Le 4, je crois bien qu'on sera rempli et tout le monde sera là. Espérons qu'on ne va pas avoir de blessures. Et comme vous avez vu, on va faire 2 matchs contre la Mauritanie et certainement ces 2 matchs, ce ne sont pas des matchs décisifs, ce sont des matchs de préparation. Et moi, je veux qu'il y a certains joueurs qui ont joué au Boxing Day, ils ont joué presque 3-4 matchs sur 2 semaines. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils vont avoir un petit peu plus de repos. Repos, on peut avoir récupération. C'est un petit peu à la carte qu'on va faire les entraînements pour certains qui ont fini déjà le 15 décembre. On va faire des programmes spéciaux et certainement on a un bon staff. On a complété ce staff avec Patrick Deville et aussi sur le niveau de mental peut être très important. Il peut apprendre aussi son métier parce qu'être un très grand ou un bon joueur, devenir entraîneur, c'est quelque chose, mais il peut ajouter cette expérience qu'il a eue à la CAN et la Coupe du Monde. Et je suis très content d'avoir avec moi. Et c'est vrai que ça donne toujours, aussi pour vous, c'est un de nous qui va être dans notre staff. Au point de vue de cette sélection, c'était aussi, sur certains postes, on a beaucoup de concurrence. Et c'est vrai que j'ai bien jugé un petit peu, il y a des joueurs qui sont très complémentaires aux autres. Il y a certaines, peut-être leur complémentarité sera un petit peu contre eux. Et c'est maintenant aux joueurs de se montrer pas à l'entraînement, pas seulement à l'entraînement, et me montrer aussi que dans le match, qu'on doit, surtout ce premier match, que je vais mettre la pression sur ça, parce que le focus doit être là-dessus, que défensivement, on ne donne rien du tout, et offensivement, que tu marques, c'est ce que tu dois marquer, tu dois créer des occasions de but. On va toujours jouer le jeu en avant, vous savez, pour mes meilleurs vœux aussi. Je donne directement mes meilleurs vœux aussi à vous autres. Maintenant, c'est le boulot. J'espère que tout ce pays sera derrière nous et c'est à nous maintenant de travailler. Je sais que les joueurs, ils aiment bien de venir et jouer cette CAN. Je sais que beaucoup de clubs, ils n'aiment pas tellement que les joueurs partent. Je sais qu'il y a des joueurs qui étaient sous pression. Je sais que certains joueurs, peut-être, ils pensent parfois au mercato, vous savez, il y a des transferts. À ce moment-là, celui qui n'est pas prêt, j'ai demandé de rester et de rester dans leur club. Moi, j'ai des joueurs qui ont envie et aussi, quand tu n'as pas repris, tu dois avoir une certaine déception. Quand tu n'es pas déçu, quand tu n'as pas repris. Et moi, je trouve que pour surtout les anciens, il y a certains joueurs qui méritent aussi un certain statut, comme Sofiane et Karel. C'est normal que je leur explique certaines choses ou je donne un message. Le reste,
j'ai fait des choix et ils doivent accepter les choix.